आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद पुष्टिकर खाद्य सुरक्षा एवं अपपुष्टि निवारण संपर्कित जातीय सम्मेलन को आज नूआदिल्ली में उद्घाटन करेंगे केंद्र समवाय मंत्री। ओडिया समेत 4टी शास्त्रीय भाषा लगी 41टी साहित्य कृति को आज उन्मोचन करेंगे केंद्र शिक्षा मंत्री। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम 3टी त्रैमासरे आवंटित मोट बजेट अनुदानर 80% अधिक उपयोग करिछि भारतीय रेलवे। ईरान रे आईन श्रृंखला परिस्थिति दृष्टि स्थानीय भारतीयों लगी मार्गदर्शिका जारी कला वैदेशिक व्यापार मंत्रालय। एवं 19 वर्षरू कम द्वितीय दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे दक्षिण आफ्रिका को 8 विकेट रे परास्त कला भारत। स्वराष्ट्र तथा समवाय मंत्री अमित शाह आज नूआदिल्ली ठारे पुष्टिकर खाद्य सुरक्षा एवं अपपुष्टि निवारण दिगरे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वर भूमिका संपर्कित एक सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। शिशुंक मध्य देखा जाउथुबा अपपुष्टि विरुद्ध रे एक समावेशी तथा स्थायी रणनीति प्रस्तुत करबा हेउची एही सम्मेलनर उद्देश्य। विज्ञान भवन ठारे जातीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा एही सम्मेलनर आयोजन करा जायछि। एही अवसर में केंद्र समवाय मंत्री श्री शाह भिलाई इस्पात कारखानार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर कार्यक्रम अधीन गिफ्ट मिल्कर शुभारंभ करेंगे। याद्वारा एही इस्पात कारखानार खଣି अंचल निकटस्थ सरकारी विद्यालय अध्ययनरत प्राय 4000 शिक्षार्थी उपकृत हो पारिबे। एतद्व्यतीत श्री शाह आईडीबीआई बैंकर सीएसआर अधीन शिशु संजीवनी कार्यक्रमर मध्य शुभारंभ करिवार कार्यसूची रहिछि। याद्वारा महाराष्ट्रर नागपुर जिला अंतर्गत ग्रामीण अंचल थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र रे अध्ययनरत प्राय 3000 शिशु उपकृत हो पारिबे। ओडिया, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम शास्त्रीय भाषा लगी 41टी साहित्य कृति को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज उन्मोचन करेंगे। ଏହି କୃତିଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମାବେଶୀ ତଥା ଅଭିନବ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯାଇପାରିବ। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गतकाली प्यारिस ठारे आंतर्जातिक शक्ति संस्थार कार्यनिर्वाही अधिकारी फाती बिरोल सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। विश्व स्तर में विश्व शक्ति क्षेत्र एवं भारतर एही क्षेत्रर अभिवृद्धि संपर्क में मुख्यतः आलोचना होइतिबा जणा जायछि। डॉक्टर जयशंकर यूरोप गस्त अवसर में से भागीदारी देशगुड़िक सहित भारतर सांस्कृतिक संपर्क उपरे आलोकपात करिसेंति। गत 4 तारिखରୁ आसंता 10 तारिख पर्यंत डॉक्टर जयशंकर 6 दिनिया फ्रांस और लग्जमबर्ग गस्तरे जाइछंति। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିଂ ନୋଏଲ ବ୍ୟାରଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାରିସରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସମ୍ମିଳନୀର 31ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। भारतीय रेलवे 2025-26 आर्थिक वर्षर प्रथम 3टी त्रैमासरे आवंटित मोट बजेट अनुदान व्ययर 80% अधिक उपयोग करिपारिछि। चलित आर्थिक वर्षरे मोट 2,52,200 कोटी टंका व्यय बराद करा जायथिबा बेले गत वर्ष डिसेंबर सुधा रेलवे सेथिमध्यरु 2,03,138 कोटी टंका खर्च करिछि। एहा 2024 डिसेंबर तुलना रे 6.54% अधिक। विशेषकर रेलवेर सुरक्षा क्षमता वृद्धि भित्तिभूमि आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधा लगी यही अर्थ खर्च होइतिबा जणा जायछि। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल अध्यक्षतार गतकाली नूआदिल्ली में विभागीय टास्क फोर्सर 17तम बैठक अनुष्ठित हो जायछि। एही बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम अधीन तथ्य आधारित निष्पत्ति ग्रहण तदारख व्यवस्था एवं अनुपालन ढांचा को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जायथिला। एही बैठक में ड्रेनेज मैपिंग एवं स्वेरेज ट्रिटमेंट भित्तिभूमिर वर्धित तदारख उपरे विशेष गुरुत्व दिया जायछि।
ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ 15ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଶମନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶୋଧିତ ଜଳର ନିରାପଦ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଇରାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଇରାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଯିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେହେରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭ୍ୟାନ୍ସିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିଜ ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଥୋନି ଗୁଗ୍ଲେମ୍ବି ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ତିରୁଚିଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ବିଫଳତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ବିଜେପିର ନମ ଓରୁ ମୋଦି ପୋଙ୍ଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀଠାରେ ପୋଙ୍ଗଲ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଖାଦବାତ ଏ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲା କି ଫାସିଲ ସେ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଭାଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତୋଦୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। खुदबाते मोदी नाम की ये किताब असल में 2004 से 15 तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण जहां उनकी असरदार भाषण शैली का सबूत है, वहीं ये भाषण इस देश के विकास और खुशहाली के लिए उनके खास विजन का भी दर्शाती है। ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ଏକ ସଂକଳନ ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଖେଳ ଖବର। ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଡକୱାର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ଟର୍ନ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବେନାମୀସ୍ଥିତ ୱିଲୋମୋରି ପାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 49.3 ଓଭରରେ 245 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ 27 ଓଭରରେ 174 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି 23.3 ଓଭରରେ 176 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଏଥିସହିତ ଭାରତ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ 25 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଲେସିଆ ଓପନ୍ 2026 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆଜି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସ୍ଥିତ ଆକ୍ଜିଆତା ଆରେନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଓ ଆୟୁଷ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 4ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଲାଗି 41ଟି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3ଟି ତ୍ରୈମାସରେ ଆବଣ୍ଟିତ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନର 80%ରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।